Good morning, students. Welcome to the subject of elective business management, and we are dealing with production management as your subject. We are in our unit number 2. This is unit number 2, plant location, and session 4 or part 4. See, in the previous sessions we have already seen what is plant location, what is its meaning, need, importance and nature, right? That means what is plant location? Plant location is the exact place from where the manufacturer wants to produce or where the manufacturer wants to produce. So once the manufacturer decides as to what to produce, શું પ્રોડ્યુસ કરવું, પછી એને ઇમિડિયેટ જે એક્શન લેવું પડે છે અથવા તો ઇમિડિયેટ ડિસિઝન લેવું પડે છે એ અબાઉટ સિલેક્ટિંગ ધ correct site. That means selecting the location for his business or location for his manufacturing. તો એ જે ડિસિઝન છે એને પ્લાન્ટ લોકેશન કહેવાય. એને રિલેટેડ અમુક એસ્પેક્ટ્સ છે, જેમ કે મિનિંગ છે, નીડ છે, ઇમ્પોર્ટન્સ છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, એ આપણે ઓલરેડી પ્રીવિયસ સેશન્સમાં જોઈ ગયા છે. એન્ડ વી હેવ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ પ્રોસેસ ઓફ સિલેક્ટિંગ અ પ્લાન્ટ લોકેશન ઓર વોટ ઇઝ ધ પ્રોસિજર, વોટ આર ધ સ્ટેપ્સ. સી ઇટ્સ નોટ અ વન શોટ ડીલ, યુ હેવ ટુ અંડરગો અ પ્રોસેસ. કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરરને પોતાના યુનિટ માટે એક્ઝેક્ટ જગ્યા, એક્ઝેક્ટ પ્લેસ જો શોધવી છે તો એને એના માટે પરફેક્ટલી એક 4 સ્ટેજનું એક સજેસ્ટેડ પ્રોસિજર છે, એમાંથી પસાર થઈને એ એક્ઝેક્ટ પોતાની જે પોઝિશન છે અથવા તો પોતાનું જે લોકેશન છે એ સિલેક્ટ કરી શકશે, રાઈટ. સો ધીઝ સ્ટેપ્સ મે બી કન્સિડર્ડ એઝ ઓર ધ પ્રોસેસ મે બી કન્સિડરિંગ 4 points or 4 stages. Like first we have already discussed in the previous session, that is whether he wants to take it to international country or maybe international place, or he wants to continue in his own country, right. If he is going to consider at the in the international location, then at that time ઘણા બધા એવા પરિબળ છે, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જેનું સ્ટડી આપણે પ્રીવિયસ સેશનમાં કરેલું છે. ઓલમોસ્ટ એઝ મેની એઝ 12 ફેક્ટર્સ વી હેવ સ્ટડીડ, રાઈટ, વિચ ટેલ્સ અસ કે એ સ્ટડી કર્યા પછી એ કેટલા ફેવરેબલ છે એના આધારે પછી ઇન્ટરનેશનલ લોકેશન છે એ સિલેક્ટ કરી શકાય છે. નાવ ઇફ ધ સેકન્ડ ઓપ્શન that is available to him at the first stage is, if he is not going international, then what? Then he'll take up with the something that is within the country. That means the place in the country. પોતાની કંટ્રીમાં એ કેવી રીતે નિર્ણય લઈ શકશે, તો that becomes the first step. Once that is selected, the next number 2 comes up is about the region. જે વસ્તુની વાત આપણે આ સેશનની અંદર કરવાના છે, that is selection of the region. Once that region is selected, then he goes with the community and say the selection of locality, and at the 4th stage then he selects the correct site, right. So in this session we are going to learn about the second stage and the third stage, that is selection of the region. Now what is the selection of this particular region? Then the selection of a particular region out of many regions available in the country is second important step of the selection or the process of the plant location selection, right. Few set of factors have to be considered. Now here what to do, if when you are selecting or if you have selected your country as your own production unit, or in within the country you want to produce something, then country may be so wide. I gave you the example in the previous session that if you are selecting suppose India as the country in which you want to consider or you want to produce something, then India is considered to be so much of a vast country, and out of these you have to come to a particular situation or particular region, right. That is what is said to be selection of the region, wherein the region, suppose it is west side of the country that you want to select, and that too you want to go with the Gujarat as the state in which you want to take up with the production. તો ગુજરાતના સ્ટેટમાં તમારે તમારું પ્રોડક્શન કરવું છે, તો that becomes the selection of the region. Then state of Gujarat which you select as for the purpose of manufacturing, so that becomes the selection of the region. હવે આ region select કરતી વખતે there are 2 set of factors, 2 set of factors છે જે એમને સ્ટડી કરવા જોઈએ, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર સ્ટડી કરવા જોઈએ. વિચ આર ધીસ ફેક્ટર્સ? એકને આપણે પ્રાઇમરી ફેક્ટર્સ કહીએ છીએ અને બીજાને સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ કહીએ છીએ. હવે સપોઝ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ બિંગ આસ્ક્ડ that what are the factors to be considered while selecting the plant location, તો એનો આન્સર આ આવે. અત્યારે જે આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ એ આવે, તો તમે આ આન્સરને 2 રીતે પુટઅપ કરી શકો છો, ઈધર પ્રાઇમરી ફેક્ટર્સ સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ તરીકે, અથવા જનરલ ફેક્ટર્સ જે હું આગળ
તમને કરાવીશ. તો ત્યારે યુ વિલ કમ ટુ નો દેટ મેની જનરલ ફેક્ટર્સ આર ઇન્વોલ્વડ હિયર ઇન ધ primary and secondary functions. So it depends on you as to how you want to write the answer, right? So there are few set of factors, as I told you, primary factors કયો કે સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ કયો, એને બરાબર આ પરિબળને ધ્યાનમાં રાખી બરાબર સ્ટડી કરી અને પછી રિજનનું સિલેક્શન કરવું જોઈએ. સો હિયર એઝ યુ કેન સી primary factors includes say the access to raw materials, that means raw materials availability કેવી છે, availability of power, labor, capital, nearness to the market, or maybe the transport facilities. That means આ એવા 6 પ્રાઇમરી વસ્તુ છે, બેઝિક ફેક્ટર્સ છે, બેઝિક પરિબળ છે જે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરરને પોતાની કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જરૂરી છે અને એની અવેલેબિલિટી કેવી છે એક પર્ટિક્યુલર રિજનમાં હી હેઝ ટુ એનાલાઇઝ દેટ, હી હેઝ ટુ ફિક્સ દેટ, રાઈટ. જ્યારે સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ કયા કયા હોઈ શકે, મે બી નેચરલ એન્ડ ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર્સ હોઈ શકે, પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ કેટલા ફેવરેબલ છે, government policies, other facilities, maybe the goodwill benefits of the early start, maybe any kind of personal factors or historical and religious factors, or it may be any miscellaneous factors. So secondary factors. So in all 6 plus 8, that means 14 factors are such which should be considered. There may be more number of factors or maybe less number of factors depending upon the nature of production. કઈ પ્રકારનું પ્રોડક્શન થાય છે એના આધારે પછી તમે કયા ફેક્ટર્સ લાગુ પડશે એ તમે નક્કી કરી શકો છો. Here we are trying to study all the general primary and secondary factors, right? So to begin with, we will start with the primary factors. Suppose when we are studying primary factors, it is number 1, easy access to raw materials. કેટલું આરામથી જે તમે યુનિટ કે રિજન તમે નક્કી કરો છો એમાં કેટલી સરળતાથી રો મટીરિયલ મળી રહે છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So it is always better to locate the plant near the excess of the raw material. This is to be considered when the raw material is heavy or weight losing, so that transportation can be minimized. That means ઓછામાં ઓછું તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવું પડે રો મટીરિયલનું, અને રો મટીરિયલ સ્પેશિયલી જ્યારે બલ્કી હોય અથવા તો ઇટ ઇઝ વેઇંગ ટુ મચ ત્યારે તમારું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ કદાચ વધી જાય. વોલ્યુમમાં રો મટીરિયલ વધારે હોય તો પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ વધી જાય. એટલા માટે યુ હેવ ટુ ટેક કેર દેટ વોટ કાઇન્ડ ઓફ રો મટીરિયલ ઇઝ ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ, અને એ ક્યાં અવેલેબલ હશે. એ જ્યાંથી નજીકથી અવેલેબલ હોય તો તમને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઓછી લાગે છે, જેનો ફાયદો થવાનો છે. એન્ડ ઇફ the excess of raw material is easy, then you can reduce that transportation cost easily, so you can take your unit towards the accessible raw material. That means તમને જ્યાંથી સરળતાથી રો મટીરિયલ કાચો માલ મળી રહે છે એવી યુનિટ એવી જગ્યાએ જનરલી યુનિટને પ્લેસ કરવાની ગણતરી હોઈ શકે. નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર દેટ કમ્સ અપ ઇઝ અવેલેબિલિટી ઓફ ધી પાવર, right? We all know that power is essential for any industry to function. Without power, none of the industry can function. So when it is power running industry, it should try to make it available at the low cost. Now power and its cost plays very important role. So where the power is available at low cost, that area should be selected. Thus all those industries which uses the coal as power source must be located near the coal field to save the cost of transporting the power and also to ensure the continuous supply. So where the power is generated from the coal and you are using that, then and moreover it is a power oriented kind of industry, ત્યારે આપણે કોલ જ્યાંથી ઇઝીલી અવેલેબલ હોય એવી જગ્યાએ જો ઇન્ડસ્ટ્રીને લઈ જઈએ તો વોટ હેપન્સ ઇઝ દેર કેન બી રિડક્શન ઇન ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ એન્ડ અલ્ટિમેટલી ધ પ્રોફિટ કેન બી ઇન્ક્રીઝડ. તો availability of the power is next important factor. Third is availability of the labor. This is also an important factor for the production which has direct impact on the cost of product. So if the industries which are labor oriented, એટલે જેમાં લેબરનો જ ખૂબ પ્રોડક્શનમાં હાથ છે અથવા તો લેબર ઓરિએન્ટેડ છે, બધું જ કાર્ય છે કોઈપણ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કે મેન્યુફેક્ચરિંગનું એ લેબર દ્વારા થઈ રહ્યું છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ મશીન્સ, વિચ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ સ્કિલ લેબર સ્પેશિયલી. અને તમારે એવા લેબર જે સ્કિલ્ડ છે, પોતાના કામમાં પાવરગા છે, એવા જ લોકોની તમારે જરૂર છે. ત્યારે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ પ્રિફરેબલ ટુ ટેક ધ places near by this skilled labor, જ્યાંથી ઇઝીલી સ્કિલ્ડ લેબર અવેલેબલ છે, એટ રિઝનેબલ રેટ્સ અવેલેબલ છે, ત્યાં તમે યુનિટને લઈ જાઓ તો ઓવરઓલ ઓવરહેડ્સ કે કોસ્ટને ઘટાડી શકાય છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ અવેલેબિલિટી ઓફ ધ લેબર. નંબર 4 ઇઝ અવેલેબિલિટી ઓફ કેપિટલ.
It is always suitable for the unit to establish themselves where there is easy availability of the capital. Naturally તમે જ્યાંથી મૂડી આસાનીથી મેળવી શકો એવી જગ્યાએ તમે યુનિટને લઈ જાઓ છો તો that is beneficial. The unit thus prefers a location having enough facilities for the financial institutions. જ્યાં financial institutions તમને આરામથી capital આપી શકે, banks capital provide કરી શકે, right? There may be other government financial helps that is in the form of grants that may be there, right? તો આવી ટાઈપના ઇકોનોમિક ઝોન્સ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન્સમાં જો તમે જાઓ છો તો ગવર્મેન્ટ પોતે કેપિટલ અમુક ટાઈપનું સબસિડાઇઝડ કેપિટલ અવેલેબલ કરતી હોય છે. તો આવી જગ્યા હોય અને તમારે કેપિટલ ઓરિએન્ટેડ યુનિટ હોય તો તમે એ યુનિટને ત્યાં લઈ જાઓ છો તો એ તમને તમારી કોસ્ટ છે અથવા ઇટ ઇઝ મોસ્ટ પ્રેફરેબલ કાઇન્ડ ઓફ say place. Fifth comes up is near to market, proximity to market. That means sometimes the cost of transporting and storing the finished product is very high. ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે જે કોસ્ટ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ અને એને સ્ટોર કરવાની પ્રોડક્ટને સ્ટોર કરવાની કોસ્ટ છે એ બહુ હાઈ હોય. ત્યારે આ કોસ્ટને તમારે રો મટીરિયલ છે એને તમારે પહોંચાડો છો એની એ કોસ્ટને કોની સાથે કમ્પેર કરવાની રહેશે? જે તૈયાર માલ છે, ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે, એને તમે કસ્ટમર સુધી લઈ જાઓ છો એ બંને કોસ્ટને તમારે compare કરવી જોઈએ because there the transportation is the common factor. So these may be relatively considerable factor as far as perishable goods are concerned. So if whether the raw material is perishable and is to be brought quickly to the production area, એની કોસ્ટ વધારે આવે છે કે તમે પ્રોડક્ટને તૈયાર થયેલા પ્રોડક્ટને જેટલું ફટાફટ માર્કેટ સુધી પહોંચાડી શકો છો, જે પેરિશેબલ હોય, ઇટેબલ્સ હોય, જેમ કે નાશવંત ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરતું હોય તો તમે એને ફટાફટ તમે એને કસ્ટમર સુધી કે માર્કેટ સુધી લઈ જાઓ તો એ તમારું નુકસાન ઓછું કરાવડાવી શકે છે. That is why availability or nearness to market is also one of the factor that should be studied. Sixth is transport facilities, right? ઘણી વખત asphalt road no hoy, pakka roads are not available, connecting roads are not available, there the facilities or the transportation facilities cost you high, right? So transportation facilities are required by the unit in two cases. We have already seen earlier also કે બે જગ્યાએ transportation cost જોઈએ. એક તો રો મટીરિયલને મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ સુધી લઈ આવતી વખતે અને તૈયાર પ્રોડક્ટ દેટ મીન્સ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ્સને માર્કેટ સુધી લઈ જતી વખતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ અથવા તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઊભું થાય છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ફેસિલિટીની જરૂર પડે છે. નાઉ in such a case unit should be located in such a region connected to maybe the rail, roads and water transport that would provide the operating benefits or maybe the cost advantages in transportation, and hence suitable plant location then can be selected. એવી plant location પછી સિલેક્ટ કરી શકાય કે જેની અંદર તમારી ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટીઝ છે એ ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને એટ લોઅર કોસ્ટ પર અવેલેબલ છે. તો ત્યાં તમે યુનિટને લઈ જાઓ છો તો એનાથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઘટવાના ચાન્સીસ રહે છે, which will increase the profit ultimately. So these are considered to be the 6 primary factors. Now what we are going to consider are the maybe 8 secondary factors, starting with number 1, natural climatic factors. That means the nature of the product plays very important role in selecting the site. For example, paper manufacturing requires availability of humidity and water, while humid climate may not be conducive for the electronic items. See, ઘણી વસ્તુ માટે તમારે હ્યુમિડિટી વાળી જગ્યા અથવા તો વોટર અવેલેબિલિટી વાળી જગ્યા હોય એ તમારા માટે બેસ્ટ હોય, બરાબર? જ્યારે અમુક ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ છે કે કોન્ફેક્શનરી આઇટમ્સ છે તો ત્યારે તમારે હ્યુમિડિટી દેટ મીન્સ ભેજવાળી જગ્યા હોય એ સ્યુટેબલ ન હોય. તો કઈ પ્રકારનું નેચરલ ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર છે અથવા તો કઈ પ્રકારનું જરૂરિયાત છે પ્રોડક્ટને એ પ્રમાણે પછી the unit can select the site. Next important factor, secondary factor comes up is political factor. See, governmentની favorable policies હોય તો that will attract the units in a particular region, or else તમારી અથવા તો ગવર્મેન્ટની એટલી પોલિસીસ અટ્રેક્ટિવ ન હોય કે ફેવરેબલ ન હોય તો ડેફિનેટલી ધ યુનિટ હેઝ ટુ બી ટેકન અવે ફ્રોમ that particular region. So at times government aims to develop specific backward areas, encouraging to bring more and more industries there. ઘણી વખત બેકવર્ડ એરિયાઝને પ્રોસ્પર કરાવવાની અથવા એને પ્રોગ્રેસ કરાવવાની ગવર્મેન્ટની નીતિ હોય તો ત્યારે ઘણા બધા ફાયદાઓ આવા એરિયાઝમાં જો ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ થાય તો આપવામાં આવે છે. સો સમ કાઇન્ડ ઓફ સબસિડીઝ મે બી પ્રોવાઇડેડ, રિલેક્સેશન in the tax may be provided, right? These can be there. So if you want to take up the benefit of these particular facilities given by the government, then you may take the
units towards those areas, and if not, then unit can then be developed to some other areas, right? So these are considered to be the political factors. We move on to the third factor, that is considered to be favorable government policies. ઘણી વખત સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની પોલિસીસ છે ને બહુ જ ફેવરેબલ હોય, right? In incentives and disincentives also, incentives also that will attract the specific industries, and if entrepreneur has the freedom and choice to select the state offering maximum benefit such as tax redemptions, maybe cheap electricity supply, green credits are given to them, then such kind of favorable policies in the state may allow more number of people to come there. તો આવા સ્ટેટની અંદર વધારે ને વધારે લોકો છે એ પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ કરવાનું વિચારશે. Next is goodwill or benefits of the momentum of early start. Now some industries choose to be in such a location from where the successful ventures have already been taken up. For example, Jamshedpur developed in an industrial city due to early establishment of iron and steel industries by Tatas, right? Somewhere શું થાય કે already early start મળી ગયો છે ઇન્ડસ્ટ્રીને, already it has been developed somewhere, અને ત્યાં તમે તમારી યુનિટ લઈ જાઓ છો તો તમને એના ફાયદાઓ મળતા હોય છે. ઓલરેડી ગુડવિલ ડેવલપ્ડ હોય, બેનિફિટ્સ અવેલેબલ હોય, અને તમે ત્યાં સ્ટાર્ટ કરવા માગો તો that will give you more amount of benefits. Next comes up is personal factor. This is a factor affecting the choice of a particular region. ઘણી વખત એન્ટરપ્રેન્યોરને અમુક જ રિજન, પોતાના પર્સનલ પ્રેફરન્સની રિજનમાં જ પોતાની યુનિટ સેટઅપ કરવાની ઈચ્છા હોય તો that factor plays important role. So generally people choose their hometown for establishing a plant since it's a personal choice. So many a times it happens that entrepreneur selects his own hometown for manufacturing his product, right? Next comes up is historical and religious factor, right? Certain units prefer to establish themselves in certain region due to historical or religious importance. અમુક પ્લેસની પોતાની હિસ્ટોરિકલ અને રિલિજિયસ મહત્વતા હોય તો એ વસ્તુને નો ફાયદો લઈને એવી જ રિજિયનમાં એવી પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવાની ઈચ્છા હોય તો that becomes the factor which should be considered by the manufacturer, which is historical or religious factor. Seventh one is considered to be any other facilities like મૂળભૂત ફેસિલિટી, જેમ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટીઝ છે, ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ છે, રિસર્ચ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે, આખું એન્વાયરમેન્ટ એવું છે કે જેની અંદર એડ્યુકેશનલ લેવલ હાઈ છે. તો આ બધી જ જે જરૂરિયાતો છે એ જરૂરિયાત પરિપૂર્ણ થતી હોય એવી જગ્યા છે એને પછી સિલેક્ટ કરવામાં આવતી હોય. 8th one is known as miscellaneous factors. So even the smallest unit may demand basic infrastructure facilities like transportation, electricity supply, and would consider availability of the disposal of waste facilities, other ecological considerations, etc. Thus areas where these facilities are available, the concentration of small and big industries can be very easily noticed. See, miscellaneous factors ની અંદર તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય છે, વેસ્ટ ડિસ્પોઝલની કેવી ફેસિલિટી છે, ઇકોલોજીકલ કન્સિડરેશન દેટ મીન્સ એન્વાયરમેન્ટલ કન્સિડરેશન કેવું છે, આ બધી જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને પછી યુનિટનું અથવા તો યુનિટના પ્લેસનું સિલેક્શન થતું હોય છે. So for any small or big unit or industries, this consideration should be considered or should be taken into account. એટલે કોઈ પણ રિજન નક્કી થાય એ પહેલાં આ બધા જ ફેક્ટર્સ એવા છે જે કન્સિડર થવા જોઈએ, રાઈટ? સી હિયર વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ થર્ડ stage. So first was whether to go international or select the domestic country. Number 2, selection of the region. Number 3 phase છે selection of the community or locality. હવે region suppose તમે સિલેક્ટ કરી લીધી કે આ સ્ટેટની અંદર we want to start with the unit. તો હવે સ્ટેટની અંદર પણ સ્ટેટ પણ કેટલું વિશાળ જગ્યા હોઈ શકે, રાઈટ? અને એ જગ્યાની અંદર તમારે પાછું એક પ્રોપર કોમ્યુનિટી અથવા પ્રોપર લોકાલિટી, એક એરિયા, પર્ટિક્યુલર એરિયા સિલેક્ટ કરવો પડે, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ થર્ડ સ્ટેજ વિચ ઇઝ સિલેક્ટિંગ ધ પર્ટિક્યુલર લોકાલિટી ઓર કોમ્યુનિટી ઇન અ region is the third step in the process. Now while selecting this third stage, there are 3 options available to us, whether to go for urban region, whether to go for rural, or it may be suburban. બરાબર? It depends કે કયો એરિયા આપણે આપણા યુનિટ માટે સિલેક્ટ કરવો છે. તો આ 3 ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, રૂરલ, સબર્બન અને સિટી, ઓર વી કોલ ઇટ અર્બન એરિયા,
રાઈટ. સો દેર આર વેરિયસ ફેક્ટર્સ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ સચ સિલેક્શન્સ. તો તમે જ્યારે અર્બન એરિયા સિલેક્ટ કરવો, દેટ મીન્સ શહેરનો એરિયા લેવો, રૂરલ એટલે રિમોટ ગામડાનો એરિયા સિલેક્ટ કરવો કે સબર્બન જેની અંદર બંને વસ્તુ અર્બન પણ છે અને રૂરલ પણ છે, એવો એરિયા લેવો છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન સો મેની ફેક્ટર્સ લાઇક અવેલેબિલિટી ઓફ લેબર, સિવિક એમ્યુનિટીઝ કેવી અવેલેબલ છે વર્કર્સ માટે, કોમ્પ્લિમેન્ટરી અને કોમ્પિટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેટલી છે, ફિનાન્સ અને રિસર્ચની ફેસિલિટીઝ કેટલી અવેલેબલ છે, અવેલેબિલિટી ઓફ વોટર એન્ડ ફાયર ફાઇટિંગ ફેસિલિટીઝ કેટલી અવેલેબલ છે, લોકલ ટેક્સમાં કેટલા બેનિફિટ્સ છે અને રેસ્ટ્રિક્શન્સ છે, રાઈટ. ધોઝ થિંગ્સ કેન બી કન્સિડર્ડ. સો આફ્ટર કન્સિડરિંગ ધીસ ફેક્ટર્સ, આ બધા જનરલ ફેક્ટર્સ છે, આ બધાને કન્સિડર કર્યા પછી એક કંપની છે પોતાની લોકાલિટી અથવા તો પોતાનું યુનિટ છે એ ક્યાં લઈ જવું એ નક્કી કરી શકે છે. લાઇક વેધર ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ અર્બન એરિયા ઓર ઇટ વોન્ટ્સ ટુ શિફ્ટ ઇટ સેલ્ફ ટુ ધ રૂરલ એરિયા ઓર મે બી ધ suburban area, right. So each one of this urban, suburban and rural, આ ત્રણેયને આપણે ડિટેલમાં one by one we are going to study. In today's session we will be studying about the urban areas, right. આ મેં ઓલરેડી ની વાત કરી દીધી છે આ ફેક્ટર્સની. સો હિયર the 6 common factors have been shown and explained. Now here we are coming towards the next area that is known as urban or a city area, right. So after considering the above factors, say particularly જો urban area માં તમારે તમારું યુનિટ લઈ જવું છે, તો what is this urban area? Then it is defined in terms of development, availability of infrastructural facility, formation of local government, population, etc. Thus a big city has all these facilities which favors a plant location. Means તમારે એવી જગ્યા જોઈએ છે કે જ્યાં બધી જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ મૂળભૂત બધી જે બેનિફિટ્સ છે કે ફેસિલિટીઝ છે એ અવેલેબલ છે, એ તમારે પ્રાયોરિટી છે. તમારે લોકલ ગવર્મેન્ટનું ફોર્મેશન હોય એવું જોઈએ છે, અમુક ટાઈપની પોપ્યુલેશન હોય એવો એરિયા જોઈએ છે. તો બિગ સિટીઝ આર ધ બેસ્ટ એરિયા ટુ હેવ યોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રાઈટ. સો એન એન્ટરપ્રિન્યોર મે સિલેક્ટ ધ urban or city are for the industry. When he selects urban area for the site, following set of advantages are available. હવે અર્બન એરિયા એ સિલેક્ટ કરે છે. અર્બન એટલે સિટી એરિયા, તો અર્બનાઇઝેશન એટલે શહેરીકરણ. તો શહેર તરફ એ પોતાનું અથવા શહેરમાં પોતાનું જો ઇન્ડસ્ટ્રી લોકેટ કરવા માંગે છે અથવા કરવાની ઈચ્છા રાખે છે, તો એની કન્સિડરેશન શું હશે કે મારી એ શહેરની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ હોય, અમુક પોપ્યુલેશનનું એડ્યુકેશનલ લેવલ હોય, રાઈટ, અમુક ફિનાન્સ અને રિસર્ચની ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ હોય, તો એ યુનિટને ફેવરેબલ છે. જો આવી બધી ફેસિલિટીઝની જરૂરિયાત હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રી શહેર તરફ અથવા તો અર્બન એરિયામાં લઈ જશે. વેન હી ઇઝ ટેકિંગ ટુ અર્બન એરિયા, ધીઝ આર ધ એડવાન્ટેજીસ અવેલેબલ. આ બધા જ એડવાન્ટેજીસ એને, આ બધા બેનિફિટ એને મળશે. લાઇક એડિક્વેટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટીઝ, રાઈટ, ઇનફ બેન્કિંગ એન્ડ ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ, એને પ્રોપર પ્રમાણમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટીઝ મળી શકે, એટલે મટીરિયલ અને મેનપાવર મળી શકે છે. બેન્કિંગ અને ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ શહેરમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. ઇટ ઇઝ નિયર ટુ ધ માર્કેટ એન્ડ ડ્યુ ટુ લાર્જ પોપ્યુલેશન લોકલ ડિમાન્ડ ફોર પ્રોડક્ટ ઇઝ હાઈ. જ્યાં એના પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ સપોઝ હાઈ હોય અને પોપ્યુલેશન પણ લાર્જ છે, તો એનો માર્કેટ બેઝ લાર્જ મળી શકે, એનું એડવાન્ટેજ એ લઈ શકે છે. ઓર એલ્સ દેર ઇઝ ઇઝી અવેલેબિલિટી ઓફ ધ સ્કિલ્ડ એન્ડ અનસ્કિલ્ડ લેબર. ઘણી વખત શહેરમાં લઈ જાઓ તો તમને સ્કિલ લેબરની અવેલેબિલિટી ઇઝીલી હોય છે, ઇવન અનસ્કિલ લેબરની ફેસિલિટી પણ તમને મળી શકે છે. તો યુનિટની પોતાની ડિમાન્ડ એવી હોય કે મેન્યુફેક્ચરિંગની પોતાની ડિમાન્ડ એવી હોય કે આ બધું મેળવવું, તો ઇટ કેન ટેક ઇટ ટુ અર્બન એરિયાઝ, રાઈટ. અગેન અર્બન એરિયાઝ કેન બી એટ ધ પ્રિવિલેજ પોઝિશન વેન ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ફોર ધ વર્કર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ફોર એક્ઝિક્યુટિવ્સ આર ડેવલપ્ડ ઇન ધ સિટી એરિયાઝ. યસ, સિટી એરિયા છે, અર્બન એરિયા છે, તો ત્યાં તમને વર્કર્સ માટેના ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ મળે, મેનેજમેન્ટ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ મળે એક્ઝિક્યુટિવ્સ માટે, અને આ રીતે બંને સે ટાઈપ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ કેન બી બેનિફિટેડ, અને એ લોકોને તૈયાર કરવામાં સિટી એરિયાની આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે એ બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતી હોય, અને તમારે એડવાન્ટેજ લેવું છે તો ઇટ કેન બી ટેકન ટુ ધ અર્બન એરિયાઝ, right. Again, availability of insurance services is there, availability of the fast communication services is there, facilities like drainage, water supply, firefighting facilities are easily available, municipality facilities are available, right. Cold storage facilities જો જરૂર પડે તો એ પણ
શહેરમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે, અર્બન એરિયાઝમાં એ મળી શકે છે. એડ્યુકેશનલ, મેડિકલ એન્ડ રિક્રિએશનલ ફેસિલિટીઝ એન્ડ એમ્યુનિટીઝ for easy life of the workers or maybe for the executives is available there, right? Again, facilities of ancillary services એટલે helping services. Suppose કોઈ say engineering ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ બનાવતી હોય તો એને રિલેટેડ જે પણ જે જરૂરના પાર્ટ્સ છે કે જરૂરના કોઈ ટૂલ્સ છે એ જે જરૂર પડતી હોય તો એ એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો એવી સર્વિસીસ ત્યાં શહેરમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ રૂરલ એરિયા. સો એન્સિલરી સર્વિસીસ ઉપર ડિપેન્ડન્સી હોય તો અર્બન એરિયા ઇઝ ધ બેસ્ટ સિલેક્શન એન્ડ દેટ ફેસિલિટી ઇઝ અવેલેબલ દેર, રાઇટ? અગેન, પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફોર એમ્પ્લોઈઝ લાઇક રોડ, રેલવેઝ, મેટ્રોઝ આર અવેલેબલ ઇઝીલી ઇન ધ સિટી એરિયા. એટલે કદાચ ડિસ્ટન્સ પણ લાંબો હોય તો પણ the employees can easily commute, can transport themselves, can take themselves to the manufacturing region, right? So these are all the facilities that are available to the manufacturer when he takes it to the urban area. Now, selecting a location in the urban areas does not always provide advantages or benefits only. હવે આપણે એના બેનિફિટ્સ તો જોઈએ કે આ બધા જ બારે બેનિફિટ એને મળી શકે if he wants to take the manufacturing to urban areas, પણ જરૂરી નથી કે દરેક વખતે એડવાન્ટેજીસ જ હોય, રાઈટ? દેર આર ડિસએડવાન્ટેજીસ, અમુક લિમિટેશન્સ છે એના અર્બન એરિયામાં લઈ જાઓ છો તો અમુક ગેરફાયદાઓ પણ હોઈ શકે. લાઇક ઓફન ધ કોસ્ટ ઓફ લેન્ડ ઇઝ વેરી હાઈ ઇન ધ અર્બન એરિયા. યસ, શહેરમાં તમે જે યુનિટને જે લેન્ડ ઉપર લોકેટ કરવા માગો છો, જે જમીનના ટુકડા ઉપર તૈયાર કરવા માગો છો, તો દેટ મે બી કોસ્ટિંગ યુ વેરી હાઈ. ડ્યુ ટુ હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ધ કોસ્ટ ઓફ લેબર ઇઝ ઓલ્સો રિલેટિવલી હાઈ. કારણ કે શહેરમાં લોકો વસે છે, એનું એક સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઊંચું છે, રાઈટ? એને લીધે જે પણ લેબર અથવા જે પણ એમ્પ્લોઈઝ તમે શહેરમાંથી મેળવવાના છો એ લોકોનું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઊંચું હોવાથી એ લોકોને રિલેટિવલી તમારે હાઈ પે કરવું પડે છે. સો દેટ મે ઇન્ક્રીઝ ધ કોસ્ટ ઇન દેટ સેન્સ, રાઈટ? થર્ડ ઇઝ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સીસ આર લેવિડ ઇન ધી અર્બન એરિયાઝ. ઘણી બધી જુદી જુદી પ્રકારના ગવર્મેન્ટ ટેક્સીસ મુકાતા હોય છે, ઇમ્પોઝ થતા હોય છે. તો આ રેટ ઓફ ટેક્સીસ જે શહેરમાં હોય એ જનરલી હાઈ હોય તો એ તમારી પે કરવાની ગણતરી છે અથવા તો તમારે એ પે કરવા જ પડે. that situation may arise. So that is said to be the disadvantage of urban or maybe the city area. Again, the rate of labor turnover is very high કારણ કે લોકોને easily jobs available હોય છે, they can shift very easily, right? So because of the changing of the jobs from one unit to another, labor turnover છે એ ઘણું high હોઈ શકે, right? So there is a general tendency of the competitors to snatch away the trained employees. Yes, કારણ કે તમે જેમ તમારું યુનિટ શહેરમાં લીધું છે એમ તમારા કોમ્પિટિટર્સ એ શહેરમાં જ એ જ શહેરમાં જો એ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ધરાવતા હોય તો તમારા જે ટ્રેન્ડ લેબર છે એને અમુક વર્ક્સ અથવા અમુક ઇન્સેન્ટિવ્સ વધારે આપીને દે કેન ટેક દેર. તો આ લેબર ટર્નઓવર રેશિયો છે એ શહેરની અંદર વધી જાય છે, રાઈટ? સો દેટ્સ ઓલ્સો a kind of disadvantage. Fifth one comes up is the availability of the land is limited and it is costly also. કોસ્ટલી તો છે જ અને લિમિટેડ પણ છે કારણ કે શહેરની એક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની એક લિમિટ હોય અને એ લિમિટની અંદર એઝ કમ્પેર ટુ સબર્બન ઓર રૂરલ એરિયાઝ જમીન પણ ઓછી હોય, રાઈટ? તો એ કોસ્ટલી થઈ જતી હોય છે. સો ઇટ મેક્સ ધી અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી લિટલ ડિફિકલ્ટ ઓલ્સો એન્ડ કોસ્ટલી ઓલ્સો. So at times multi-storied building are constructed which are not suitable for the industrial purpose. કારણ કે નાનો જમીનનો ટુકડો મળ્યો હોય, હવે એની અંદર તમે હોરિઝોન્ટલ આખું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ડેવલપ કરવા જાઓ ફેક્ટરી સ્ટાઇલમાં તો દેટ મે નોટ બી પોસિબલ, રાઈટ? તો તમારે મલ્ટી સ્ટોરીડ બિલ્ડિંગ, કારણ કે ટુકડો નાનો છે, કોસ્ટલી છે જમીનનો, એટલે તમારે મલ્ટી સ્ટોરીડ બિલ્ડિંગ જ તમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ માટે બનાવવું પડે. પણ ખરેખર એ દેટ ટાઈપ ઓફ મલ્ટી સ્ટોરીડ બિલ્ડિંગ મે નોટ બી સુટેબલ ફોર સચ કાઇન્ડ ઓફ ફેક્ટરી. તો આવું બાર્ગેન અથવા આવું લેટ ગો કરવું પડે, આવું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે. અગેન, ટ્રેડ યુનિયન મુવમેન્ટ ઇઝ ક્વાઇટ સ્ટ્રોંગ ઇન અર્બન એરિયાઝ. અર્બન એરિયાઝની અંદર ટ્રેડ યુનિયન સ્ટ્રોંગ હોય છે. સો ધીસ મે ગીવ રાઇઝ ટુ મેની ફેક્ટર્સ લાઇક સ્ટ્રાઇક્સ ઓર લોકઆઉટ્સ ઓર સમથિંગ વિચ ઇઝ રિયલી નોટ બેનિફિશિયલ ફોર ધ કંપનીઝ. તો આવા તમારે ડિસએડવાન્ટેજીસ ફેસ કરવાના થાય.
Seventh one comes up is the industrialization in the city area gives birth to slums and dirty residences. ઘણી વખત સિટી એરિયાની અંદર બહુ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોવાથી જે વર્કર્સ છે એ આજુબાજુના સ્લમ્સ એરિયામાં મે બી રહેતા હોય તો એ that turns up into the dirty residences, right? This creates some kind of typical problem related to sanitization and health of the whole unit or maybe the city itself, right? તો આ તમારે તમારા વર્કર્સને અથવા તમને એઝ એન ઇન્ડસ્ટ્રી હેવ ટુ ફેસ. પછી eighth disadvantage છે કે મેની મ્યુનિસિપલ રેસ્ટ્રિક્શન્સ પોઝ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન એસ્ટાબ્લિશિંગ અ પ્લાન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇટ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ, પોલ્યુશન કંટ્રોલ રેસ્ટ્રિક્શન્સ, કેટલી સ્ટોરીનું બિલ્ડિંગ હોવું જોઈએ વગેરે વગેરે જે મ્યુનિસિપલ કે લોકલ ગવર્મેન્ટના પોતાના નિયમો હોય, રેસ્ટ્રિક્શન્સ હોય એ ફોલો કરવા પડતા હોય છે. અને ડિપેન્ડિંગ અપોન દેટ દેન ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ પ્લાન્ટ એન્ડ બિલ્ડિંગ કેન બી ડન. So these are some kind of common disadvantages અથવા તો ડ્રોબેક્સ છે કે જો કોઈ કંપની કે કોઈ યુનિટ કે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ અર્બન એરિયાઝમાં લાવવા માગે છે. સો હિયર ઇન ધીસ થર્ડ સ્ટેજ that is selecting about the community or locality, we have seen that એની પાસે ત્યારે પણ થર્ડ સ્ટેજની અંદર એની પાસે 3 ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર પાસે. either he can take it to urban areas, right, or he can go for the suburban areas, or he can take it to the rural areas, right? આ ત્રણમાંથી એકનું આપણે ખાસું એવું ડિટેલ્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ જોયું છે. દેટ ઇઝ વેન હી ટેક્સ ઇટ ટુ ધ અર્બન એરિયાઝ, તો અર્બન એરિયાઝને એના સેટ ઓફ એડવાન્ટેજીસ છે, એના બેનિફિટ્સ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એની પાસે એના સેટ ઓફ ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. જો એ ફેસ કરી શકે તો હી કેન ટેક ઇટ ટુ ધ અર્બન એરિયાઝ, એન્ડ ઇફ નોટ then he has the option of suburban and rural areas. એ શું છે અને એને રિલેટેડ કયા એસ્પેક્ટ્સ છે that we will study in the next session, right? So today's session gets over. This is the end of unit number 2, plant location, and this is the end of 4th session. So till we meet next, it's a goodbye from my side. Take care of yourselves. Thank you.